You and I are made to worship. You and I are called to love. You and I are forgiven and free. You and I embrace surrender. You and I choose to believe. You and I will see who we were meant to be. Before the day, before the light, before the world revolved around the sun, God on high stepped down into time and wrote the story of His love for everyone. He has filled our hearts with wonder, so that we always remember. You and I are made to worship. You and I are called to love. You and I are forgiven and free. You and I embrace surrender. You and I choose to believe. You and I will see who we were meant to be. All we are and all we have is all a gift from God that we receive. Brought to life, we open up our eyes to see the majesty and glory of the King. He has filled our hearts with wonder, so that we always remember. You and I are made to worship. You and I are called to love. You and I are forgiven and free. You and I embrace surrender. You and I choose to believe. You and I will see who we were meant to be. Even the rock cry out, even the heavens shout at the sound of His holy name. Let every voice sing out, let every knee bow down. He's worthy of all our praise. You and I are made to worship. You and I are called to love. You and I are forgiven and free. You and I embrace surrender. You and I choose to believe. You and I will see. You and I are made to worship. You and I are called to love. You and I are forgiven and free. You and I embrace surrender. You and I choose to believe. You and I will see who we were meant to be.
주시고 하늘에 달과 별을 두시고 혼돈 속에 질서를 두시는 분, 저녁이 가고 아침 올 때 온 땅에 새 소망을 주시고 창조주의 사랑이 우리를 빚으셨네. 참 아름다워라 주님의 세계는 내 아버지 영광을 다 드러내네. 참 아름다워라 주님의 세계는 온 세상이 주의 사랑을 속삭이네. 어둠에 빛을 주시고 하늘에 달과 별을 두시고 혼돈 속에 질서를 두시는 분, 저녁이 가고 아침 올 때 온 땅에 새 소망을 주시고 창조주의 사랑이 우리를 빚으셨네. 참 아름다워라 주님의 세계는 내 아버지 영광을 다 드러내네. 참 아름다워라 주님의 세계는 온 세상이 주의 사랑을 속삭이네. 세계는 내 아버지 영광을 다 드러내네. 참 아름다워라 주님의 세계는 온 세상이 주의 사랑, 온 세상이 주의 사랑을, 온 세상이 주의 사랑을 속삭이네.
rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Well, the evening fades, you call for songs of joy. As the morning waves, we your children give you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. 주님의 기도 가운데 나라가 임하시며 또 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서. 이 기도를 예외 없이 모든 그리스도인들이 드립니다. 그런데 이렇게 질문해 봅니다. 나는 어떤 마음으로 이렇게 기도하는 것인가? 그리고 하나님의 나라가 임하고 또 땅에서도 이루어진다는 의미가 도대체 무엇일까? 또 예수님은 왜 하나님 나라라는 단어, 표현을 사용하셨을까? 또 하나님 나라는 이와 같으니 여러 비유를 통해서 가르치신 이유가 무엇일까? 혹시 구약에도 하나님 나라의 개념이 있을까? 이런 질문으로 시작해 봅니다. 우리가 만약 하나님 나라를 바르게 이해하지 못하면 우리가 늘 드리는 주님의 기도의 그 기도가 마음이 담기지 않은 그저 종교적인 주문이 될 수밖에 없을 것이고, 또 하나님 나라를 제대로 충분히 경험하지도 못한 채 살아가는 것이 될 것이고, 그래서 하나님 나라의 복음을 제대로 전할 수도 없을 것입니다. 그런 비극의 예를 좀 들어본다면, 얼마 전 캐나다에서도 그 캄룹스 지역에서 오래전에 있었던 원주민들 그 레지덴셜 스쿨이 있었던 지역에서 215명의 아이들이 매장된 흔적이 발견됐다는 뉴스를 여러분 들으셨을 것입니다. 오랫동안 100여 년 이상 캐톨릭과 또 개신교 교회와 선교사 또 사역자들을 통해서 원주민 자녀들을 부모로부터 강제로 분리시켜서 이렇게 기숙사 학교에서 교육했던 이 역사가 있었는데요. 아마도 그 일에 주도적으로 개입했던 교회나 또 선교사, 사역자들, 크리스천 교사들은 스스로
하나님 나라 백성이라고 생각했을 것이고 또 나름 경건한 신앙생활을 했었을 것입니다. 그리고 이렇게 기숙사 학교를 통해서 원주민 아이들을 교육하는 것이 하나님의 선한 뜻이라고 믿었을 것이고 그래서 야만의 문화를 하나님 나라의 문화로 바꾸겠다는 그런 의지가 있었을 것입니다. 하지만 그것이 얼마나 엄청난 폭력이고 악이었으며 하나님의 마음과 달랐던 것인지 우리는 이제 와서 많이 느끼게 됩니다. 지금 저는 파키스탄을 살고 있습니다. 파키스탄과 그 중동 지역에 사는 무슬림들에게도 사실 그 비슷한 그런 기억, 역사의 흔적들을 갖고 있습니다. 알듯이 오래전에 십자군 전쟁을 통해서 로마의 많은 하나님의 백성, 크리스천 군사들이 이방 지역들을 침략하고 약탈하고 학대했던 그런 흔적들이 오래전부터 있었지만 근데 식민지 정복과 지배 역사에서도 결국 서구 기독교 국가들에 의해서 많은 나라들이 침략을 당하고 정복과 지배를 당했던 거기서 착취와 약탈을 겪었던 역사가 있습니다. 그리고 최근에까지도 석유 자본을 두고 기독교 국가들 사이의 패권 다툼에 사실 피해를 입은 나라들이 중동 무슬림 국가들이라는 것도 우리가 부정할 수가 없습니다. 그런 질문을 해봅니다. 사실 이 모든 일에 개입하게 되었던 크리스천들이 주님의 기도를 드렸을 텐데 어떤 마음으로 그들은 주님의 기도를 드리며 나라가 임하시며 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서 했을까 하는 것입니다. 우리가 이제야 평가할 수 있다면 그들의 기도는 그저 종교적인 주문이 되어버린 것이고 하나님 나라가 그들은 알지도 못한 채 무엇인지 알지도 못한 채 실제로 그 나라를 살아가고 있지도 않았던 것이고 그래서 한편으로는 예수를 전하고 또 교회를 세우기도 했겠지만 정말 예수님께서 전하신 하나님 나라와 다른 복음을 전한 것이었을 것입니다. 우리는 크리스천으로서 우리가 가지고 있는 정체성 아이덴티티 중에 하나가 우리가 하나님 나라의 백성이죠. 그리고 하나님 나라의 시민권을 가지고 있습니다. 그것은 없었던 것을 갖게 된 것이고 우리에게 신분의 변화가 생긴 것입니다. 이렇게 표현할 수도 있겠죠. 나라를 옮기게 된 것이라고. 이쪽 나라에서 저쪽 나라로. 그래서 우리에게 하나님의 구원하심, 하나님의 초대가 어떤 것인지 생각해 봅니다. 하나님의 구원과 초대는 골로새서 1장 13절에 이렇게 표현되어 있죠. 우리 함께 읽어볼까요? 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 우리를 옮기신 것입니다. 이 나라에서 저 나라로. 그리고 베드로전서에서도 이렇게 말씀하고 있죠. 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시기에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. 그리고 하나님의 구원과 초대는 거대한 이동입니다. 우리를 이 나라에서 저 나라로 옮기신 것이죠. 어둠에서 빛으로 옮기셨습니다. 한 나라에서 다른 나라로 나라와 국가를 옮기는 것에 대해서 좀 생각해 보고 싶습니다. 몇 가지 질문이 있죠. 아마 지금 우리 모두도 예외 없이 우리는 한국에서 대부분 다 태어나셨을 것이고 하지만 지금은 캐나다에 살고 있습니다. 저는 지금은 이제 파키스탄에 살고 있고요. 근데 우선 우리가 이렇게 나라를 옮기면 쉬운가 쉽지 않은가? 아마 쉽다고 말할 사람은 아마 아무도 없을 거예요. 쉽지 않죠. 그럼 쉽지 않은 이유가 도대체 무엇일까? 한 국가에서 다른 국가로 옮겨 살면 장단점이 있습니다. 좋은 점이 있다면 우리는 새로운 세계를 경험하고 또 배우면서
우리의 시야가 넓어지고 또 지경도 넓어질 수 있습니다. 그런데 어려운 점, 쉽지 않은 점이 있다면 불편하고 사실 힘듭니다. 안심하기가 어렵습니다. 어떤 나라로 가서 사느냐에 따라 정도의 차이가 있고 그 차이가 크기도 하겠지만 예외 없이 사실은 나라를 옮겨 산다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 저는 저희 가족과 함께 96년도에 한국에서 캐나다로 옮겨갔습니다. 그래서 캐나다 마니토바 주에서 살기 시작했어요. 처음에는 유학생으로 가게 됐었던 거고요. 그리고 시간이 지나서 거기서 영주권도 갖게 됐고 또 저희 가족 모두가 시민권도 갖게 됐습니다. 그런데 아이들만 거기서 이제 다 성장하게 된 후에 저희는 2010년도에 한국으로 또 다시 돌아갔습니다. 부르심이 있어서 사역 때문에 가게 됐었고요. 한국에서 약 5년 동안 탈북자 사역을 하다가 다시 2015년도에는 미국의 보스턴에서 어떤 큰 분쟁을 겪고 있는 교회를 도와달라는 부탁을 받고 2018년 5월, 6월까지 보스턴에서 또 살았습니다. 3년 동안. 그리고 그해 9월에 파키스탄으로 옮겨가서 이제 파키스탄에서 또 새로운 사역을 하게 되었습니다. 근데 이런 나라와 나라를 옮겨가면서 유익한 것이 있다면 새로운 만남, 또 새로운 배움, 그런 새로운 축복들이 분명히 있습니다. 하지만 우리 모두도 경험하는 것처럼 이동해서 새로운 나라를 살다 보면 처음부터 시작해야 하는 것이니 쉽지 않고 그리고 어쩔 수 없이 의존되는 거죠. 거기 상황에, 거기에 사람들에게 많이 의존되게 되는 것이고 또 위험도 이런저런 위험도 뒤따르게 됩니다. 옮겨 사는 것이 정말 쉽지 않죠. 그리고 온 다음에도 알아가는 것이 너무 소중하겠죠. 잘 적응하기 위해서는 이제 내가 새롭게 오게 된 나라에 대한 이해가 필요합니다. 그리고 또 하나 필요가 있다면 내 마음을 열고 그리고 이제는 그 세계, 그 나라에서 자유로워지고 그 나라를 누리는 경험이 필요한 것이죠. 그것이 없다면 위축될 수밖에 없을 것이고 쉽지 않을 것입니다. 그리고 그 다음에 더 필요와 기대가 있다면 이제는 그 새로운 나라 세계의 일원이 되어서 함께 기쁨으로 동행하는 것입니다. 그래서 이것을 우리 하나님 나라에도 좀 적용해 볼 수 있는 거예요. 우리가 하나님 나라로 옮겨졌다는 것은 그것이 그냥 쉬운 것이라기보다는 우리에게 필요와 기대가 있는데 우리가 하나님 나라를 좀 잘 올바로 이해할 필요가 있고 우리 마음을 열고 하나님 나라에서 자유로워지고 그 나라를 누릴 필요가 있는 것이고요. 그리고 하나님 나라의 일원이 되어서 정말 주님과 함께 동행할 필요와 기대가 있는 거겠죠. 나라 이동과 관련해서 또 세 번째 질문도 해보게 됩니다. 만약 우리가 어떤 나라를 선택한다면 어떤 나라가 좋은가 하는 질문을 해봅니다. 우리는 우리가 현재 살아가고 있는 캐나다에 대한 평가도 있고 또 기대도 있겠죠. 그리고 또 우리가 원래 속해 있던 대한민국에 대해서도 어떤 평가와 기대가 있을 것입니다. 이런 나라면 좋겠다. 내가 옮겨가서 살아가는 나라가 혹은 내 조국이 이런 나라였으면 좋겠다. 라는 그런 마음이 생겨나게 되죠. 사실 이런 이야기를 하다 보면 양쪽에서 좀 필요한 준비가 있는 것 같습니다. 예를 들어서 와도 된다고 오라고 해서 갔는데 거기서 눈치 보게 되고 차별과 학대를 겪는다면 거기서 주눅들고 끔찍한 상처를 받게 된다면 사실은 준비도 되지 않은 채 오라고 한 거잖아요. 만약 저희가 아이들을 입양했는데 입양해서 저희 집에 찾아온 아이가 오라고 해서 왔는데 거기서 계속 눈치만 보게 되고 또 차별도 겪고 또 끔찍한 상처도 받는다면 사실 우리도 문제가 정말 심각한 거죠. 오라고 해놓고. 그러니 오라고 한 것도 좀 준비가 필요한 것입니다. 그리고 반대로
이제 온 사람들을 잘 대해주었는데, 그런데 와서 적응하면서 배울 생각은 하지 않고 오히려 자기 마음대로 원래 가지고 있었던 질서와 가치를 무너뜨리고 문제를 일으킨다면 받아준 사람들도 또 힘들게 되는 것입니다. 우리의 이민도 그렇게 생각해 볼 필요가 있어요. 캐나다 선진국들이 이제 이민도 많이 받고 또 난민들도 많이 받아주게 되었습니다. 한편 이렇게 이주한 사람들 편에서는 뭐라고 해서 갔는데 거기가 충분히 준비가 되지 않아서 우리가 위축도 되고 때로는 상처도 받게 되는 것입니다. 그런가 하면 반대로 이제 옮겨간 사람들이 거기에 새로운 나라를 적응하고 배울 생각은 하지 않고 자기 옛 방식대로 살아가고 그 나라의 가치와 질서를 무너뜨리고 자꾸 문제를 일으킨다고 생각해 보세요. 그러면 환영하던 마음이 또 사라져가게 되는 거겠죠. 그런데 하나님 나라는요, 다르죠. 하나님 나라는 정말 잘 준비되었습니다. 하나님 나라는 누구든지 거기에 들어가서 눈치 볼 이유도 없고 거기서 차별을 당하거나 학대를 받지 않습니다. 거기서 상처받지 않는 나라입니다. 하나님 나라는 잘 준비되었습니다. 그런데 중요한 것이 있다면 그 나라에 들어가는 우리의 준비입니다. 우리가 어떤 마음을 가지고 참여하느냐 하는 것입니다. 앞서도 잠깐 언급했지만 우리가 이제 하나님 나라의 시민권을 갖고 하나님 나라에 참여하게 되었다면 우리 무엇보다 하나님 나라를 잘 이해할 필요가 있죠. 하나님 나라를 잘 알고 하나님 나라를 이해할 필요가 있습니다. 그리고 그 하나님 나라를 누리며 살아갈 이유가 있는 거죠. 하나님 나라를 우리가 누리면서 살아가야 하고 그리고 그 하나님 나라의 가치와 방향이 무엇인지 알고 그 하나님 나라의 가치와 방향에 기쁨으로 동참하고 헌신해야 할 것입니다. 그래서 이제 하나님 나라에 대한 이해와 기대와 오해에 대한 내용을 함께 좀 생각해 보고 싶습니다. 성경을 누가복음 17장 10절부터 20절, 21절 우리 함께 한 목소리로 읽겠습니다. 바리새인들이 하나님의 나라가 어느 때 임하나이까 묻거늘 예수께서 대답하여 이르시되 하나님의 나라는 볼 수 있게 임하는 것이 아니요 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. 바리새인의 질문 그리고 예수님의 답변이 기록되어 있습니다. 사실 이 질문에서 바리새인들 가장 하나님께 열심히 있다는 사람들이 하나님 나라에 대해서 오해를 하고 있었던 것이죠. 거기에 대해서 예수님은 답하고 계십니다. 사실 하나님의 백성 이스라엘도 오해하고 있었지만 오늘 우리 하나님 나라의 백성인 크리스천들 교회 역사에서도 그리고 오늘도 우리도 오해를 많이 하고 있습니다. 하나님 나라에 대한 가장 큰 오해가 무엇일까요? 가장 큰 우선된 오해는 하나님 나라를 죽어서 가는 천국, 하늘나라로 많이 생각하는 것입니다. 우리가 하나님 나라 많이 사용하긴 하지만 대개 사실은 천국, 하늘에 죽어서 가는 나라로 많이 이해하고 있는 것 같아요. 근데 그것이 가진 약점은 우리가 하나님 나라를 하늘에 있는 천국으로 생각할 때 약점은 우리가 이 땅을 살아갈 때는 이 땅에 대해서는 우리가 살아가는 이 땅에 대해서 아주 회의적이고 냉소적이고 혹은 아주 무관심으로 방치해 두는 것입니다. 이 땅에는 뭐 가능하지 않아. 이 땅은 끝났어. 끝날 거야. 결국 우리가 살 나라는 천국에 있는 하늘나라지. 그래서 우리는 이 땅에서는 좀 회의적이고 냉소적이며 별로 관심을 갖지 않고 살아가는 것입니다. 그래서 성경이 구약에서부터 끊임없이 증언하고 있는 하나님의 뜻,
하나님의 공평과 정의, 하나님의 사랑, 하나님의 손길이 이 땅에 나타나고 펼쳐지는 것을 우리가 제약하고 있기도 하다는 것을, 하나님 나라를 잘못 오해할 때 이런 것입니다. 또 하나의 오해가 있습니다. 하나님 나라의 또 하나의 큰 오해는 하나님 나라를 마치 기성품처럼 누가 만들어다가 갖다 준다고 생각하는 것입니다. 마치 바리새인들이 그랬던 거죠. 하나님 나라가 언제 오는 것입니까? 언제 어떻게 옵니까? 이야기는 하나님 나라가 잘 만들어져서 바로 나에게, 우리에게 주어진다고 생각한 것입니다. 이제 하나님의 나라가 어떻게 오는 거지? 오면 좋겠다. 오면 이제 나 거기 들어갈 수 있다고 생각하기 때문에. 그런데 예수님은 어떻게 답하셨습니까? 하나님 나라는 볼 수 있게 오는 것이 아니라고 말씀하셨습니다. 우리는 20절, 21절까지만 읽었지만 그 다음에 이어서 23절에도 보면 하나님의 나라는 혹은 여기 있다, 혹은 저기 있다 할 수 없다고 말씀하셨습니다. 그리고 너희가 따라다니지도 말고 찾아다니지도 말라는 말씀까지 하셨어요. 종종 우리는 이단 사이비들이 마치 천국이 여기 있다고 하면서 사람들을 유혹해서 그 안에 속하도록 하는 걸 알고 있죠. 그래서 사람들이 또 따라다니게 되고 찾아다니게 되고, 이 모든 것은 하나님 나라에 대한 아주 오해, 잘못인 거죠. 하나님의 나라는 우리가 죽어서 가는 천국도 아니고, 그리고 하나님의 나라는 만들어져서 우리에게 갖다 주는 어떤 기성품이 아니라는 것입니다. 예수님께서 말씀하셨을 때 하나님 나라는 너희 안에 있다. 너희 안에 있다라는 그 의미가 무엇일까요? 하나님의 나라는 너희 안에 있다. 하나님 나라의 시작과 확장에 대해서 좀 생각해 봅니다. 너희 안에 있느니라 라는 이 말씀은 하나님의 나라가 내 바깥에 있는 것이 아니라 안에 있다는 것. 사실 내 안에서 시작된다는 것. 나에게서 시작된다는 거죠. 누가복음 11장 20절에 보면 예수님께서 어떤 사람의 귀신을 쫓아내신 후에 이런 말씀하셨어요. 내가 만일 하나님의 손을 힘입어 귀신을 쫓아낸다면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. 치유받은 사람에게, 귀신이 나간 사람에게 구원이 임했다 하셨을 때 하나님의 나라가 임했다 하셨습니다. 무슨 뜻일까요? 하나님의 통치가 그 사람에게서 시작되었다는 거죠. 그 사람에게 하나님의 손이 미쳤다. 하나님께서 그 사람을 다스리시고 하나님께서 그 사람을 통치하신다는 것입니다. 그래서 하나님의 나라가 임한다는 것은 바깥에서 완성되어서 우리에게 온 것이 아니라 사실 내 안에서, 나에게서, 한 사람에게서 시작된다는 것. 예수님의 많은 하나님 나라에 대한 비유가 있죠. 하나님의 나라는 이와 같으니, 그 비유들도 살펴보면 그런 내용을 우리에게 잘 나타내주고 있습니다. 씨 뿌리는 자의 비유, 또 겨자씨의 비유, 누룩의 비유, 우리 잘 알죠. 이 비유들은 보면 하나님의 나라가 하나님의 주도권으로 시작됩니다. 진행됩니다. 하지만 완성품으로 오는 것이 아니라 각 사람의 마음의 준비가 너무 중요하다는 것. 그래서 씨 뿌리는 자의 비유에서도 우리가 어떤 밭이냐, 어떤 마음이냐에 따라서 양상은 다르게 나타난다는 것을 말씀하신 것이고, 또 겨자씨의 비유나 누룩의 비유는 정말 작고 잘 보이지도 않고 그 변화를 눈으로 목격하기가 어렵지만, 하지만 어마어마한 가능성이 거기 있다는 것을 보여주고 있는 비유죠. 하나님의 나라는 안에서 작게 나에게서 시작된다는 그런 말씀입니다. 또 밭에 숨겨진 보화를 찾은 사람의 비유, 또 값진 진주를 찾는 상인의 비유를 통해서도 하나님의, 이것도 보면 발견이잖아요. 땅에 숨겨져 있는 보화를 발견했죠. 또 값진 진주를 발견하게 됐습니다. 발견은 은혜입니다. 하나님 나라는 은혜로 주어지는 발견인데 그 발견은
생각지도 기대하지도 않았는데 갑자기 찾아올 수도 있고요. 밭에 감춘 보화를 발견한 사람은 그거였죠. 그런가 하면 끊임없는 추구와 헌신을 통해서 찾다가 찾아서 발견한 진주를 찾는 상인이 그랬던 거죠. 그래서 얻는 기쁨이 있는 거죠. 하나님 나라는 그렇게 한 사람의 마음에서 그리고 한 사람에게서 시작되는데 그것을 통해서 우리가 놀라운 발견, 깨달음을 갖게 되는 것입니다. 그래서 하나님 나라는 바로 이 은혜로의 초대입니다. 하나님 나라로 초대된 사람들을 우리는 성경을 통해서 많이 보게 되죠. 하나님 나라로 초대된 사람들의 이야기, 그것은 그들의 여행 이야기이기도 합니다. 성경은 여행 이야기다. 이렇게 말할 수도 있어요. 성경은 여행으로 가득 차 있습니다. 하나님 편에서는 보면 선택하신 사람을, 또 선택한 백성을 옮기시는 이야기고요. 그리고 부름받은 사람, 부름받은 백성 편에서는 떠나게 되고 이동한 이야기입니다. 그래서 예외 없이 성경에서 하나님을 만나고 새로운 인생을 살아가게 된 사람이든 그룹이든 백성이든 간에 그들은 여행을 하게 되었고 여행으로 초대됐습니다. 먼저 우리는 아브라함을 생각해보자. 아브라함은 갈대아 우르에 잘 살고 있었는데 하나님께서 전격적으로 나타나셔서 너는 내 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라. 그래서 여행이 시작되었습니다. 그런가 하면 그 아들 이삭도 그랬죠. 이삭은 아버지로부터 물려받은 우물을 잘 갖고 거기에 정착하고 있었지만 동네 사람들이 또 우물을 시비를 걸고 빼앗아서 이삭은 그냥 또 거길 떠나서 다른 곳으로 옮겨 또 샘의 근원을 얻습니다. 그렇게 우물을 또 찾아서 물의 근원을 찾아서 옮기는 과정을 통해서 여행을 하고 야곱은 욕심 때문이기도 했지만 형이 두려워서 또 라반 멀리 다른 곳으로 가서 또 이동하면서 살아가게 됩니다. 또 야곱의 12아들들은요. 우선은 요셉이 형들의 미움 때문에 이집트로 팔려가서 딴 나라에서 살게 됐죠. 하지만 나중에 그 형들과 또 아버지 야곱 모두가 다 기근 때문에 또 요셉의 도움을 통해서 이집트로 옮겨가서 살게 된 거죠. 또 이동하게 된 거죠. 또 그래서 형성된 히브리 민족, 이스라엘 민족은 이집트에서 잘 살고 있다가 또 거기에 찾아온 학대와 억압에서 다시 하나님의 특별한 해방의 구원의 은혜를 입고 또 약속의 땅으로 광야를 거쳐 이동하게 된 이야기. 그리고 약속의 땅에 잘 정착해서 끝이었나요? 거기서도 또 그들은 나라를 빼앗기고 바벨론의 포로로 또 이동하게 된 이야기. 그래서 유대인들은 디아스포라 유대인이라는 말로 전 세계 곳곳에 흩어져 살아가게 되었던 것. 그리고 신약의 제자들도 그렇죠. 예수님을 만난 사람들은 예외 없이 자신들의 익숙한 삶의 터전을 떠나서 여행을 시작하게 되었습니다. 그리고 초대교회 사도행전과 초대교회 성도들의 이야기를 통해서 우린 잘 알지만 그들은 복음 전파를 위해서 그리고 또 고난과 박해를 통해서 곳곳으로 이동하게 되었습니다. 이 모든 이동, 여정에 하나님의 주권적인 섭리가 있죠. 하나님의 초청, 하나님의 인도하심이 있습니다. 어디서 어디로 옮기는 것일까요? 우리의 익숙한 세상에서 하나님 나라로 옮기는 것입니다. 내가 쉽게 모든 것을 할 수 있었던 세상에서 이제는 내가 아니라 하나님께서 하시는 하나님의 주권과 통치가 이루어지는 삶으로 이동하게 되는 것입니다. 예외 없이 아브라함이나 이 모든 족장들이나 그리고 이스라엘 백성이나 이스라엘 역사 속에서 그리고 신약의 예수님의 제자들이나 또 부르심을 받고 또 고난을 통해서 흩어지게 된 그 모든 백성들 예외 없이 그들의 모든 여행, 이동은 익숙했던 곳에서 이제는
하나님께서 친히 다스리시는 나라로의 이동이고 하나님의 주권과 통치가 이루어지는 삶으로의 이동입니다. 우리 모두는 예외 없이 그 하나님의 초대를 받은 사람들이고 또 하나님의 인도하심으로 이제는 새로운 삶으로 옮겨가서 살도록 주선하신 그분의 부르심을 따르는 사람들이 된 거죠. 그런데 중요한 것 세 가지가 있습니다. 앞서도 언급한 것과 관련된 것이지만 정리해 본다면 중요한 것 세 가지는 첫째는 우리가 그 나라, 하나님 나라를 정말 잘 알고 이해해야 한다는 것입니다. 마치 우리가 캐나다에 살고 있는데 캐나다를 잘 모르고 살아간다면 그리고 살긴 하는데 알려고도 하지 않는다면 우리가 삶의 자리만 바뀐 것이지 사실 새로운 곳에서의 유익은 작은 것이고 우리는 위축될 수밖에 없을 것입니다. 우리가 하나님 나라를 정말 살아갈 수 있도록 하나님은 그 부르신 모든 사람들로 하여금 계속 하나님을 알아가게 하십니다. 그리고 하나님의 세계를 알아가게 하시고 하나님 나라를 알아가게 하시고 하나님 나라를 이해하게 하십니다. 그래서 우리는 하나님 나라를 잘 이해해야 하는 필요가 있는 거죠. 그리고 두 번째는 정말 그 하나님 나라를 우리가 경험하고 누리는 백성으로 살아가야 합니다. 경험하고 누리는 백성이 된다는 게 어떤 것일까요? 우리가 캐나다에 와서도 보면 캐나다에서 제공되는 권리와 축복들이 있잖아요. 그런데 그것을 이주해온 모든 사람들이 다 잘 알고 누리는 건 아니에요. 보면 어떤 사람들은 좀 상대적으로 많이 누리고 잘 사는 것 같고 어떤 사람들은 너무 모르고 사는 것 같기도 해요. 어느 나라나 마찬가지예요. 그런가 하면 또 한편으로는 권리와 축복만 있는 게 아니잖아요. 역할과 책임도 있어요. 그것이 그 나라를 누리며 살아가는 거죠. 그 나라 사람으로서의 역할과 책임을 감당하는 것입니다. 그런데 그것을 만약에 우리가 모른다면 우리는 새로운 나라를 살면서도 다른 나라 사람으로 살아가는 거겠죠. 그래서 어리석게 살기도 하는 것입니다. 또 세 번째 중요한 것은 우리가 결국은 더 나아가서 그 하나님 나라를 알리는 역할, 하나님 나라의 메신저가 되는 것입니다. 우리는 우리 한국에 살 때도 그랬죠. 한국에 살 때 어떤 나라 사람이 와서, 외국인이 와서 외국인을 통해서 그 나라에 대해서 조금 알게 돼요. 그리고 우리가 또 캐나다에 와서는 캐나다 사람들을 만나면서 그 나라에 대해서 알아가게 되는 게 있어요. 그러고 보면 각 나라 사람은 그 사람이 말하든지 말하지 않든지 자신이 속한 나라에 대해서 뭔가를 알려주게 돼 있어요. 우리는 하나님 나라의 백성으로서 우리는 예수님을 입술로도 전하기도 하지만 사실은 우리 크리스천들은 우리가 메신저이기도 하지만 한편 우리가 어떤 메시지를 전하고 있기도 합니다. 우리를 사람들을 읽고 있는 거예요. 우리를 읽고 있어서 무디가 이런 표현을 썼어요. 100명 중에 1명은 성경을 읽고 99명은 크리스천을 읽는다. 100명 중에 1명의 사람은 성경을 읽는데 나머지 99명은 크리스천을 읽는다. 우리를 읽고 있다는 거죠, 사람들이. 그러니까 하나님 나라의 백성이 이 땅을 살아가고 있는데 이 땅을 살아가고 있는 하나님의 사람들은 보고 있어요. 그리고 접하고 있어요. 거기서 뭔가를 느끼고 있는 거죠. 그러니 우리가 말하지 않아도 우리가 살아가는 것이 어떤 메시지를 전달하고 있는 것이에요. 그래서 우리가 어떤 사람으로 살아가느냐가 우리가 영향을 끼치고 있다는 것을 우리가 부정할 수가 없습니다. 이제 하나님 나라를 좀 더 잘 이해하기 위해서 우리 보통 국가들이 가지고 있는 국가의 3요소를 통해서 좀 생각해 보고 싶습니다. 하나님 나라의 또 모든 국가들은 보면 국가의 3요소가 뭐죠? 그 밑에 표현되어 있지만 주권, 그리고 영토, 그리고
백성이 있는 거죠. 그러니까 하나님께서 우리를 부르셔서 이 나라에서 저 나라로 옮기셨는데 주권은 누가 가지고 있는 것인가? 영토는, 경계는 어디까지인가? 백성은 어떤 사람들이며 어떤 가치와 문화를 지니고 있는가? 그런 질문이 각 나라마다, 국가마다 있잖아요. 그런 것처럼 하나님 나라도 그 관점에서 이해해 볼 수 있는 거죠. 도대체 하나님 나라의 주도권은, 주권은 누구에게 있나? 그 경계는 어디인가? 그리고 그 백성들은 어떤 사람들인가? 그래서 하나님의 부르심을 좀 보겠습니다. 하나님의 부르심, 우리를 여행으로 부르셨는데 이 나라에서 저 나라로 이제 옮기신 것입니다. 그러면서 우리가 그 여행을 통해서, 여행의 경험에서, 여정에서 배우게 하시려는 것인데, 알게 하시려는 거예요. 정말 우리의 삶의 주권이 누구에게 있는지 알게 하시려 하시고, 또 우리의 삶의 경계가 어디까지인지를 알게 하려 하시고, 우리가 어떤 사람이 되어야 하는지를 알게 하시려는 것입니다. 하나님의 부르심, 우리 아브라함의 경우를 통해서 잠깐 생각해 볼 수 있죠. 아브라함에게 하나님 말씀하셨습니다. 너는 내 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 떠나라 하셨는데요. 아니야. 그렇게 떠나라고 하신 이유를 생각하기 전에 먼저 떠나지 않고 살아간다면 한번 생각해 보고 싶습니다. 아브라함이 떠나지 않고 그냥 갈대아 우르에 익숙한 고향에서 계속 거기에 메조리티로 주류로 살아간다면 그의 인생은 어떻게 되는 걸까요? 우선 그는 그 갈대아 우르 세계 안에서 그 좁은 세계관에 갇혀서 그 바깥을 보지 못하고 더 크고 넓게 볼 수 없을 것입니다. 그래서 그는 그 안에 살아가는 마이너리티들의 아픔도 모를 것이고 사실 그것을 방관하거나 방조할 수밖에 없었을 것이에요. 그리고 계속 그렇게 살다 보면 사실은 모든 민족을 위한 복의 근원과 통로가 될 수가 없어요. 그냥 거기 사람일 뿐인 거죠. 근데 하나님께서 아브라함을 떠나라고 하신 이유가 있는 거죠. 그래서 아브라함에게 말씀하셨지만 내가 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 될지라. 아브라함을 통해서 땅에 있는 모든 족속이 복을 받게 하시기로 하셨기 때문입니다. 땅에 있는 모든 족속이 복을 받게 하시려고. 그러기 위해서는 그의 비전이 넓어져야 되잖아요. 땅에 있는 모든 족속을 품어가야 되니까. 지경도 넓어져야 되는 거죠. 그 비전과 지경이 넓어지려면 여행이 필요한 것입니다. 익숙한 곳을 벗어나야 되는 거죠. 그래서 아브라함이 그렇게 떠남을 통해서 다른 민족들 사이에 살게 되는 거잖아요. 그러면 자기도 나그네가 되는 거죠. 그래서 아브라함도 나중에 헷 족속 사이에서 살게 되죠. 그러면 거기 주류는 헷 족속 사람들이고 아브라함은 마이너리티인 거예요. 나그네로 사는 거죠. 그렇게 살다 보면 나그네 심정을 알게 되는 거잖아요. 나그네 심정도 헤아리게 되는 거예요. 이스라엘 백성도 그런 거예요. 이스라엘 백성이 왜 나그네 되었다가 하나님 계속 나그네 여정으로 인도하시는 것일까? 사실 하나님은 이 백성이 모든 민족을 위한 백성이 되기를 바라시고 그래서 끊임없이 그들의 생각과 지경, 비전을 넓혀가시고 그들의 나그네 경험을 통해서 이 땅의 나그네들을 살펴주게 되기를 그래서 복의 통로가 되게 하시기를 바라셨다는 것을 보게 됩니다. 우리를 부르시고 인도하시는 하나님의 뜻은 분명합니다. 우리가 어떤 사람들이 되기를 바라시는 거죠. 우리가 어떤 나라의 어떤 백성이 되도록 부르신 것입니다. 바로 하나님 나라의 백성이 되도록 부르신 것입니다. 우리가 살아가게 되는 나라의 사람들이
우리에게 영향을 많이 미치잖아요. 우리가 만약에 캐나다를 살게 됐는데 우리 이웃이나 주변의 사람들이 너무 성숙한 사람들이라고 생각해 보세요. 그럼 우리 얼마나 참 마음이 기쁘고 도움도 많이 받고 감사하겠습니까? 그리고 많이 배우게 되겠죠. 근데 우리가 속한 커뮤니티의 사람들, 그들의 마음이 하지만 닫혀있고 이기적이고 인색하고 그리고 그렇다면 우리 얼마나 힘들겠어요. 근데 하나님께서 우리를 부르시고 보내시는 이유가 거기 있는 것입니다. 우리가 세상 어디를 살든지 우리가 거기서 하나님 나라의 백성으로 하나님 나라의 마음을, 뜻을 우리를 만나는 사람들에게 나타낼 수 있게 되기를 바라시는 거죠. 제가 한 가지 봤던 테드톡 영상 하나를 통해서 테드톡을 강의를 들은 적이 있는데 도움을 많이 받은 내용이라서 잠깐 소개하고 싶어요. 그것은 어떤 한 사람이 제목이 이런 것이었어요. 영어 내용이지만요. Which country does the most good for the world? Which country does the most good for the world? 어떤 나라가 세상을 위해서 가장 선한 일을 하는가라는 제목이었어요. 재미있는 제목이죠. 그러면서 이 사람이 강의 내용을 가만히 들어보면 랭킹을 많이 매겼어요. 여러 가지 리스트 항목에 따라서. 그래서 각 나라들의 순위를 매긴 거죠. 여러 가지 면에서. 그러면서 전반적으로 어떤 나라가 전체적으로 더 좋은 나라인지 이렇게 랭킹이 나온 걸 보니까 소위 강대국이 랭킹 위가 아니었어요. 그리고 우리나라는 랭킹이 한 30몇 위 정도 됐더라고요. 그리고 오히려 러시아나 중국 같은, 미국도 랭킹이 그렇게 높지가 않아요. 미국도 20몇 위 정도밖에 안 됐었고요. 그리고 러시아나 중국은 90몇 위, 100몇 위까지 내려가더라고요. 근데 그 이유가 있어요. 도대체 어떤 나라가 좋은 나라인가라는 good country, 좋은 일을 하는 나라인가 질문들이 어떤 것이냐면 전체적으로 모아보면 요약하면 그런 것입니다. 그 나라에 다른 나라 사람들이 찾아갔을 때 그 이주민들, 그 방문객들이 얼마나 환영을 받고 도움을 받기 쉬운 나라인가가 첫 번째 질문이에요. 중요한 것이에요. 어떤 나라에 가서 그 나라에서 환대받고 도움을 받기 쉬운 나라가 좋은 나라인 거예요. 우리가 생각하기에도 그렇잖아요. 또 하나, 두 번째는 어떤 내용이 있냐면 그 나라 사람들이 다른 나라에 가서 어떤 역할을 하느냐예요. 다른 나라에 가서 좋은 일을 하느냐, 문제를 일으키냐, 이런 질문이에요. 예를 들어서 우리는 여행객들이 많아졌잖아요. 관광객들이 남의 나라에 가서 사고 치는 경우들도 있잖아요. 아주 골치 아프게 만드는 관광객들이 있죠. 그런가 하면 다른 나라에 가서 선한 일을 하는 나라들이 있잖아요. 그래서 그 나라의 랭킹을 보면 가장 그때, 몇 년 전에 제가 봤던 테드톡, 그래서 랭킹이 변할 수가 있었지만 그때 1위부터 10위에 속한 나라들은 주로 북유럽 나라들과 캐나다도 속해 있었습니다. 뉴질랜드도 속해 있었는데요. 근데 1위가 어디 나라로 나왔었냐면 아일랜드로 나왔었어요, 그때는. 근데 그 이유가 뭐냐면 아일랜드 사람들이 세계 곳곳에서 해외 봉사자, 선교사로 나간 사람들이 제일 많더라고요. 국가 인구 비율로 따질 때. 그러니까 한 나라의 사람들이 다른 나라에 가서 봉사자, 섬기는 역할, 선교사로 많이 수고한 거예요. 그러니까 정말 좋은 나라잖아요, 그러면. 예를 들어서 우리나라 사람들이 해외에 나가서 계속 그 나라에 쓰레기 버리고 막 문제 일으키고 한다고 생각하면 얼마나 골치 아프겠어요. 우리 그런 관광객들은 환영도 하지 않는 거죠. 그래서 어떤 나라가 좋은 나라냐? 한 가지 더 있는데 우선 첫 번째는 그 나라에 찾아온 사람들을 잘 환영하고 잘 도와줄 수 있는 나라. 그리고 다른 나라에 찾아가서는 오히려 선한 마음으로 선한 손길을 펼치고 봉사도 할 수 있는 나라 사람들. 세 번째 또 하나가 있습니다. 어느 나라가 가장 좋은 선한 일을 하는 나라예요. 세 번째는 뭐냐면 그 나라 주변에 있는 나라의 평가입니다. 그 주변 나라들이 뭐냐면은
어떤 나라, 주변 나라들이 그 나라 때문에 스트레스 받을 때가 있잖아요. 주변 나라들과 경쟁 관계가 되고 적이 되기가 쉬운 게 나라잖아요. 근데 사실 좋은 나라들로 평가됐던 랭킹이 위에 있었던 나라들은 대부분 주변 나라들과 전쟁 상태에 있지 않아요. 그리고 서로 참 아주 치열한 긴장 관계에 있지 않은 거예요. 근데 대부분 강대국들도 보면 주변 나라들과 사이가 너무 나쁘잖아요. 그래서 스트레스를 많이 줍니다. 결국 좋은 나라는 어떤 나라냐면 주변 나라에 오히려 평화를 주고 주변 나라와 함께 있을 때 별로 스트레스를 주지 않는 나라인 것입니다. 이 나라에다 얘기했지만 사람에게 비춰봐도 똑같은 거예요. 우리에게 어떤 친구가 좋은 친구죠? 우리에게 어떤 이웃이 좋은 이웃이죠? 똑같습니다. 좋은 친구는 우리를 언제나 환영하고 우리가 도움을 청할 때 잘 도와주는 친구 좋은 친구예요. 좋은 친구는 어디 가서든지 문제 안 일으키고 어디 가서든지 좋은 일을 자꾸 하는 좋은 마음을 갖고 좋은 일 하는 친구 정말 좋은 친구예요. 그리고 어떤 친구가 좋은 친구냐면 같이 있으면 전혀 스트레스가 되지 않고 그냥 마음 편하고 함께 있는 게 좋은 친구가 정말 좋은 친구잖아요. 우리 이웃도 그렇죠. 우리 주변에 이웃들 살고 있는데 어떤 이웃이 좋은 이웃이겠습니까? 그냥 우리가 언제든지 찾아가고 우리 환영하고 어떤 도움도 쉽게 도와주려는 이웃. 그리고 그 이웃이 우리 집에 오든 어디 가든 정말 선한 마음으로 선한 역할을 하는 이웃. 그리고 그 이웃 주변 사람들이 함께 있는 걸 좋아하는 이웃. 정말 좋은 이웃이잖아요. 사실 바로 그것이 하나님 나라, 백성됨과 관련된 것 아닐까 싶습니다.